श्रीमद् राज्य पत्रांक 108 कल ये विषय चला कि निमित्ताधीन वृत्ति फरी फरी चलित हो जाएगी। चलित न होने के लिए अचल गंभीर उपयोग रख। जब जीव धर्म के मार्ग में प्रवेश करता है तो निमित्ताधीन वृत्ति होने से, निमित्ताधीन परिणाम होने से, जैसा जैसा पूर्व कर्म के उदय से बाहर में जो परिस्थितियां होती है उसमें परिणाम जो है एकदम चंचल हो जाता है। जो आत्म कल्याण करने का विचार किया है वो परिणाम में चंचलता आती है, क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि कैसा निमित्त मिलता है सामने, जैसे बाहर में प्रसंग होते हैं उस अनुसार अपना अंतर का परिणाम कार्य कर रहा है। तो ये सब उदाहरण लिया था कि जैसा कोई प्रसंग सुख का हो, संसारिक सुख का, तो जीव अपने को सुखी मानने लग जाता है। और संसार में कोई प्रसंग दुख का हो, रोग का हो, तो वो अपने को दुखी अनुभव करता है। बाहर में कोई भय का प्रसंग हो तो वो अपने को अंदर में भयभीत रहता है। तो जैसा बाहर में परिस्थिति होती है उस अनुसार वो उसके परिणाम होने लग जाते हैं। तो फिर ये जीव जब धर्म के मार्ग में आता है तो जैसा जैसा उसको बाहर में प्रसंग होता है उस अनुसार उसके परिणाम चंचल हो जाते हैं। जो उसने विचार किया है या थोड़ा सा निर्णय भी किया हो कि मुझे ये मार्ग में प्रवेश करना है, लेकिन उदय प्रसंग में ये टिक नहीं सकता है। उदय प्रसंग में उसके परिणाम में चंचलता आने लगती है और जो विचार किया है वो फिर निर्बल हो जाता है। चलित न होने के लिए, ऐसा न होने के लिए जीव को क्या करना चाहिए, ये विषय अभी चलने में है कि अचल गंभीर उपयोग राख। सावधानी बरतनी चाहिए। वो कैसे हो कि अगर निश्चय होता है तो ये सावधानी अपने आप रहती है। कल जो उदाहरण लिया था कि हम रास्ते पे चलते हैं तो खड्डा बीच में रहता है तो उसके ऊपर हम पैर नहीं रखता। ऐसी सावधानी सबको होती है। इसमें कोई सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान यानी कि अज्ञानी ज्ञानी ऐसा कोई भेद करने की जरूरत नहीं कि ज्ञानी को सावधानी हो
और अज्ञानी भूल कर खड्डे में गिर जाए, ऐसा कोई होता नहीं है। तो अज्ञानी भी सावधानी रखता है, अज्ञान दशा में भी। वो कैसे रखता है कि वो अगर खड्डे में गिर गया तो उसको लग जाएगा, शायद हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी और तकलीफ शरीर की चालू रहेगी, दर्द सहना पड़ेगा। ये प्रकार के विचार उसके अंदर में होते हुए वो निश्चय कर लेता है कि कभी भी खड्डा आए तो उसमें पाँव नहीं रखना। और वो बारंबार निश्चय करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हर एक बार रोज सुबह ऐसा निश्चय नया नया करना कि आज मुझे खड्डे में नहीं गिरना है, और अगले दिन वापस उसको निर्णय करे कि आज मुझे खड्डे में नहीं करना। ऐसा उसको नहीं करना पड़ता रोज रोज। क्या वो निश्चय अंदर में बना हुआ ही रहता है। एक बार जो निश्चय किया कि खड्डे में नहीं पाँव रखना है क्योंकि हमको लग जाएगा, तो वो निश्चय जो है वो रोज रोज नहीं करना पड़ता है। बराबर है कि नहीं? वो एक बार किया तो वैसा का वैसा अंदर में रहता है, और वो उसको जागृति लाता है, सावधानी बरतती है कि जब खड्डा दिखता है तो उसका निश्चय जो है वो उसको जागृति कराता है कि अपने को पाँव वहाँ रखना है कि नहीं। तो निश्चय का कितना फायदा होता है कि वो कभी भूलता नहीं है, और खड्डे में पाँव रखकर अपने को ईजा 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 और हाँ चोट नहीं होती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसने सोच लिया है कि चोट लगेगी तो मैं ही परेशान होऊंगा, मुझे ही दवाई लेनी पड़ेगी, और ठीक ना हो तब तक मुझे ही दर्द सहना पड़ेगा। तो वो निश्चय ले लेता है। बराबर है। और फिर निश्चय ऐसा का वैसा ही रहता है, रोज रोज नया निश्चय करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार किया तो फिर वो रोज उसको जागृति रहती है कि जब जब खड्डा आए तो उसको अंदर से जागृति आती है कि मुझे यहाँ पाँव नहीं रखना, इसलिए वो एक साइड से निकल जाता है। देखो निश्चय का कितना बल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा जब मुमुक्षु निश्चय करता है कि मुझे संसार के कार्य करते हुए ऐसा कोई भाव नहीं करना है कि मुझे भविष्य में दुख मिले, वर्तमान में अशांति हो और उसके फल में भविष्य में मुझे बहुत दुख मिले, ऐसा कोई भाव कोई भी प्रसंग में मुझे नहीं करना है। ऐसा निश्चय जब मुमुक्षु करता है, ये निश्चय करना चाहिए हमको। निश्चय नहीं करेंगे तो कोई भी संसार के कार्य करते हुए हमको याद नहीं रहेगा, जैसा अभी याद नहीं रह रहा ना। संसार के प्रसंग में जीव राग द्वेष तीव्र कर लेता है, नया कर्म बंधन कर लेता है, जो बंधन उसको पसंद नहीं है ऐसी गति में जाने का वो भाव कर लेता है, क्योंकि उसने निश्चय नहीं किया है, इसलिए ये परिस्थिति है। लेकिन मुमुक्षु जब मार्ग में प्रवेश करता है तो उसको पता है कि जैसे जैसे सामने निमित्त आएंगे, प्रसंग बनेंगे संसार के, क्या तो मैं तो कोई भाव ऐसा कर लूँगा कि मुझे नुकसान होगा और मेरा परिभ्रमण बढ़ेगा।
तो ऐसा कार्य मुझे नहीं करना है, ऐसा जब मुमुक्षु निश्चय करता है तो उसको प्रसंग के काल में अंदर से जागृति रहती है। जैसे जिसने निश्चय किया कि खड्डे में मुझे नहीं पड़ना है, तो उसको ऑटोमेटिकली ये जागृति रहती है जब खड्डा आ जाता है। कोई उसको कहने की जरूरत, अकेला हो तो क्या गिर जाता है वो कि नहीं, कि कोई कहने वाला नहीं था हमको और खड्डे में हम गिर गए, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो निश्चय बनाया हुआ रहता है अंदर में। देखो ये निश्चय की ताकत कितनी है क्या, और ये फ्रीली होता है निश्चय, उसका कोई चार्ज भी नहीं है। तो यहाँ भी कहते हैं कि निमित्ताधीन दृष्टि है तो जीव के परिणाम चंचल होने से वो उदय प्रसंग के अनुसार उसमें राग द्वेष मोह आदि परिणाम हो जाएंगे, अशांति के परिणाम, दुख के परिणाम ये जीव कर लेगा, फिर बाद में पछताएगा આપણે પણ કેટલા એવા પરિણામ કરી નાખીશું કે પછી આપણને શાંત પડીએ ત્યારે આપણને પશ્ચાતાપ થાય કે આવું કેમ મેં વિચાર્યું, આવું કેમ મેં કર્યું, ત્યારે મને કેમ યાદ ન રહ્યું કે મારે આમ ન કરવું જોઈએ, સમજાય છે? तो अचल यानी निश्चल, जो भी निश्चय निर्णय के बाद जो उपयोग है वो फिर चलायमान नहीं होता, वो निश्चल रहता है क्या, और उसमें सावधानी बरतती है। यहाँ तक तो कल आया था, एक निश्चय की बात नहीं आई अभी आज, कि हमको निश्चय करना चाहिए कि हमको कोई ऐसा परिणाम संसार के प्रसंग में नहीं करना है कि जिसके फल में हमको बहुत दुख भोगना पड़े, अशांति भोगनी पड़े क्या, ऐसा निश्चय हमें करना चाहिए, डिसीजन निर्णय करना चाहिए। डिसीजन निर्णय वो उसमें तो करते हैं ना, खड्डे में नहीं गिरने का निर्णय है ना अपने अंदर में कि नहीं, वो कब किया था? मैंने कल पहले ही होता है, 1 साल पहले किया था। How old were you when you decided? when I was conscious enough. Means approximate, you can give by age, approximate. No, like What age it could have been? I mean, a guess. What age? 4, 5. You want their help or you will tell? No, 5 to 6. Before that, you are falling never in a place and getting hurt all the time. I think from birth itself that Birth means how? When you are baby. that alertness was always there. So you didn't fall when you were a baby. There was no hole when I was a kid. No, I didn't have to fall in anything, so that decision wasn't. No, when you started walking, you fell down or not? Yeah. So? Also, when you were riding a bicycle, you were No, you fell down. No. So when did you make the decision? That is the question. When you made the decision? after getting hurt so many times. Ah. I don't know the age. But you are informed that if you will fall, you will get hurt. But you didn't listen, is it? No, it happened like Daddy would have informed you that go slowly, you will get hurt. પડી જઈશ તો વાગશે તને. She would have told you every time. that. 10 times she will say every day. But you didn't listen or you listen? I listen. Hmm. So long back you 1 made year the old. decision. When you tried to walk, you fell down, then you realized that I should not be falling down. Because you got hurt, right? And you suffered till it became all right. Sometimes it will take 2 days to become all right. Sometimes you have to apply some medicine also, or you might have to go to the doctor also if it is too much, you know.
ફ્રોમ ધેટ યુ મેડ એ ડિસિશન કે હવે આપણે ધ્યાન રાખવાનું, પડવાનું નહીં, ખાડો હોય તો પડવાનું નહીં. એ બધું ડિસિશન જે લીધું પછી તારે રોજ રોજ એ ડિસાઇડ કરવું પડે કે ભૂલી જા. એમ એવરી મંથ વન્સ યુ હેવ ટુ રિફ્રેશ. એવી રીતે સ્કૂલમાં ભણવામાં બધું રિફ્રેશ કરવું પડે ને ઘડી ઘડી. એક્ઝામમાં પછી ને એ રોજ રિફ્રેશ કરેશ ને તું, જ્યાં સુધી એક્ઝામ ન લગ ત્યાં સુધી રિવાઇઝ રિફ્રેશ. તો આ ડિસિશનમાં તારે રિવાઇઝ ને રિફ્રેશ કેટલી વાર કર્યું? Zero time. કેમ કે જરૂર નથી, જરૂર જ નથી, પાકું છે અંદરમાં. સો સ્ટ્રોંગ ડિસિઝન. સો એટ a small age you can make such a strong decision. Correct? So what is it indicating? that એક વાર જીવ નિર્ણય કરે ને પછી એને લીધે જાગૃતિ એને આવી જાય ઓટોમેટિકલી. એ પડવાનો, ખાડામાં પગ મૂકવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે અંદરથી જ એને નો મોર, ડોન્ટ ડુ ઇટ, અંદરથી જ એને કહે સ્લો ડાઉન, ડોન્ટ વોક ઓન ધીસ, ટેક અ સાઈડ ટર્ન. એ બધું અંદરથી જ તને એલર્ટનેસ આવે. બરાબર છે કે નહીં? અને આખી જિંદગી ડિસિઝન રહે પાછું. તો આ નિર્ણય કરવાનો પાવર છે, ડિસિઝનનો પાવર છે. એમ અહીંયા પણ જો જીવ ડિસાઇડ કરે, ખાલી સાંભળે છે ને ડિસાઇડ નથી કરતો, તો એને કોઈ લાભ મળવાનો નથી. તો એને નક્કી કરવું જોઈએ શું કે મારે હવે એવા કોઈ પણ ભાવ નથી કરવા. કેમ કે ભાવથી બંધન છે, એમ સમજાઈ ગયું એને. મારું ફ્યુચર મારા પ્રેઝન્ટ ભાવથી છે. શું? માય ફ્યુચર ઇઝ ઇન માય કંટ્રોલ. ઇફ આઈ હેવ ભાવમાં, મારા ભાવમાં બરાબર જો હશે તો મારું ભવિષ્ય પણ બરાબર થઈ જશે. મારા ભાવમાં ભૂલ થશે તો મારું ભવિષ્ય બી બગડી જશે. સમજાણું? સો આઈ એમ કંટ્રોલિંગ માય ફ્યુચર. કેટલો મોટો બેનિફિટ જીનવાણી આપ્યો આપણે. આ જીનવાણી આપ્યો આપણે. આમાં એક એવો ભાવ હોય સમજો કે જે મને થાય ઘણી વાર હું કરું છું કે સમજો ચાઇના છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એ લોકોના લીધે આખી દુનિયામાં આટલા બધા જણ મરી ગયા. તો હવે મને એ લોકોના પ્રતિ એવું થાય છે કે એ Yes. લોકોને પણ સફરિંગ થવું જોઈએ. ના, એ ના થવું જોઈએ. હા. એટલે એમાં શું થાય કે જીનવાણીનો રૂલ શું છે? કરવું, કરાવવું અને અનુમોદવું. there are 3 types. કરવું એટલે પોતે કરે. તો ચાઇનાને તું જઈને હેરાન કર, એક બોમ્બ નાખી આવ ત્યાં, એનું નામ કરવું. ઓકે, કોઈ ડિઝીઝ નવી નાખીને ચાઇનામાં નાખ્યા તો એ લોકો બી સફર કરે, એનું નામ કરવું. રાઈટ? that you are not in a position to do because you are not capable of going and all that. બરાબર છે? તો તને એમ થાય કે કોઈ કરી શકે એવું કોણ છે? Yes. આ યુએસ. તો તને અંદરમાં એમ થાય કે એને કરવું જોઈએ, એને કરવું જોઈએ, એને કરવું જોઈએ, એને કરવું જોઈએ. એનું નામ કરાવવું. કરવું પછી કરાવવું. હવે તને એનો કોન્ટેક્ટ નથી ટ્રમ્પનો, એટલે તું એને કહી નથી શકતો, પણ અંદરમાં તને એમ થાય છે કે આને તો કરવું જ જોઈએ, એને તો કરવું જ જોઈએ, આને તો બદલો લેવો જ જોઈએ. આ ક્યારે લે તો તું ખુશ થઈ જાય, ન લે તો તને થાય આ લોકો કેમ હજી નથી લેતા, ક્યારે લેશે? તો એમાં બી તને જ કર્મબંધન થાય. જેટલું કરાવવામાં થાય, કરવામાં થાય એટલું જ ડિટ્ટો સેમ કર્મબંધન. જાણે તે જેને કર્યું એમાં જેટલું કર્મબંધન થાય એટલું જ બીજા પાસે કરાવવાથી થાય. આ બે તો સમજાઈ ગયું. હજી ત્રીજું છે, એ વધારે ડિફિકલ્ટ છે સમજવું. કે કોક કર્યું ને, યસ દે ડિઝર્વ ઇટ, એટલે આઈ સપોર્ટ ઇટ. ઇવન બોલે નહીં
મનમાં ને મનમાં કરી નાખે બોલ્યા વગર they deserve it. They must give it. It's a good thing this has happened. એનું નામ અનુમોદના. કરવું, કરાવવું ને અનુમોદવું. બટ ઓન કોન્ટ્રરી એવી રીતે પણ છે ને કે આટલા બધા જણ મરી ગયા એના માટે મને ઓલું ફીલ થાય છે, દુઃખનું ફિલિંગ થાય ને ફીલ થાય તો બરાબર છે, પણ આને કારણે મર્યા છે ને એ ભૂલ છે ને, પ્રોબ્લેમ અહીંયા છે ને. તો પછી બૈચા જે છે એ લોકો કેમ બૈચા? ઓલાએ તો સેમ એફર્ટ નાખ્યો છે. નહીં પણ સમજો હવે મને કોઈ અટેક કરે તો હું સેલ્ફ ડિફેન્સ કરું કર, એની ક્યાં ના છે? એની ક્યાં તને ના છે? તારા ઉપર અટેક આવે તું સેલ્ફ ડિફેન્સ કર, એમાં શું છે? કેમ કે તું વિતરાગ નથી, તું મુનિ થઈ જા તો તું ન કર સામે અટેક, તું સીધો અંદરમાં ગયો જા લે. પણ તારી પોઝિશન એ નથી. અરે ચોથે ગુણસ્થાને જ્ઞાની હોય એ પણ પ્રોટેસ્ટ કરે, પણ મુનિ ન કરે. એ લેવલ છે, લેવલની વાત છે ને આમાં, કોણ કરે ને કોણ ન કરે. જ્ઞાની પણ કરે એટલે ને પછી અજ્ઞાની કરવું કે ન કરવું ક્યાં વાત જ છે. પણ મુનિ છે એ ન કરે, એ ક્ષમા ભાવ મારીએ. દુઃખ એનું કે સોરી એનું કરમ બંધન એટલું જ છે, કોનું? સેલ્ફ ડિફેન્સ હું કરવું અને સેલ્ફ ડિફેન્સમાં કર્યું અને મારવા માટે કર્યું, એ બેમાં બહુ ફરક છે. એ તો લોમાં બી સેલ્ફ ડિફેન્સ છે તો એને છોડી દે છે ને. લોમાં એમ છે, જજમેન્ટમાં એમ જ આવે કે આ સેલ્ફ ડિફેન્સમાં મારી નાખ્યું સામેવાળાને, ઓકે છોડી દો. તો એમાં બી મારી જ નાખ્યો છે ને, એમાં એ મારી નાખ્યો છે અને મારવાના ઇન્ટેન્શનથી પણ મારી નાખ્યો હોય તો બેમાં સજામાં કેમ ફરક પડી ગયો? બેમાં એક જ જણ મર્યું છે. હવે મચ્છર મને કડે હું સેલ્ફ ડિફેન્સમાં એ મચ્છરને ભગાવું થાતું તો ભગાવી શક, એને મારી બી શક, એના માટે દવા એવી નાખી મરી જાય બધા, એ બધા વિચારે તું કરી શક ને. એમાંથી જેટલું મિનિમમ થાય એટલું તારે કરવું જોઈએ. પણ ઘણા લોકો મેક્સિમમ કરે છે કે આખા બધા જ આ ગવર્મેન્ટ જ કામ નથી કરતી બરાબર. કેટલા મચ્છર છે, આ લોકો કાંઈ નથી કરતા. એમ કરીને આખું ચેન્નઈના મચ્છરને મારવાનો ભાવ કરી નાખે. એવા બી લોકો છે, તમે સાંભળો શાંતિથી તો તમને સંભળાય. શું? એક ખાલી દૂર કરે અને એક એને પકડે આમ. ગયા છે કે નહીં? હા હા, જે કરે એને એનું ફળ આવે, બાકી તો શું કરવું? જે કરે એનું ફળ આવે. આપણે જે કરતા હોય એનું ફળ આપણને. આપણે શું ખોટું કરી છીએ આપણે જોવાનું, સમજ્યા ને? હવે એને શું કામ તમારે મારવું જોઈએ? પ્રશ્ન એ છે કે તમને એટલો બધો દ્વેષ આવે છે એના ઉપર, સમજાય છે? એટલે તમને એને મારવાનો ભાવ આવે છે. એટલે સેલ્ફ ડિફેન્સ ઇઝ અ લેસર ક્રાઇમ ઇવન ઇન ધ લો, સમજાય છે? જે કોરોના વાયરસનું કેસ આવ્યું તો એમાં ડિફિકલ્ટ છે ને આ લેવલમાં એમ વિચારવાનું કે જેમ થવાનું હતું એમ જ થયું છે કોરોના વાયરસના લીધે. ના તો બધાને કેમ નથી થયું એમ હું કહું છું. ડેથ એક ઘરમાં દાખલો તરીકે એક જણ મરી ગયો તો બાકીના કેમ ન મર્યા? કોરોના વાયરસ તો ઓલા બધા માટે નાખ્યું હતું. આટલા બધા જણને ગુના નથી પાડતું, પણ એ લોકોએ નક્કી કરીને નાખ્યું હતું કે આને જ મારવાનો છે, બાકીના ઓલા ઘરમાં બીજા છે ને એને ન થયું. એવી રીતે કરીને એ લોકોએ કોરોના વાયરસ આવ્યું છે. એટલે તો પછી નક્કી કરવું પડે કે કોરોના વાયરસ લીધે મર્યા કે આયુષ્ય પૂરું થયું એટલે મર્યા. એ આપણે નક્કી કરવાનું છે. આયુષ્ય મીન્સ લાઈફ સ્પેન જ્યારે પૂરું થવાનું હોય ત્યારે કોઈક હાર્ટ એટેકથી મરે, કોઈ કોરોના વાયરસથી મરે, કોઈ એક્સિડન્ટથી મરે, કે કોઈ એમને મરી જાય, નેચરલ ડેથ.
બરાબર છે, પણ મેઇન રીઝન શું છે એમાં કે એનું આયુષ્ય પૂરું થાય છે. દેટ ઇઝ ધ મેઇન રીઝન. પછી આયુષ્ય પૂરું થયું ત્યારે કઈ ડિઝીઝ આવી હતી? તો કે કોરોના વાયરસ આવી હતી, કે હાર્ટ એટેક આવ્યું હતું, કે બીજું કંઈક આવ્યું, કેન્સર આવ્યું હતું. સો that is ancillary cause. What is the main cause? તો કોરોના વાયરસ આવી ગયું એમાંથી કેટલા રિકવર થઈ ગયા ને, કેમ કે એનું આયુષ્ય બાકી છે, એ રિકવર થઈ ગયા. પણ આપણે તો એમ વિચારીએ છીએ કે આપણે ઘરમાં રહીએ, બહાર ન જઈએ, એમ નથી વિચારતા એ તો કે આપણે આપણું આપણો આયુષ્ય સેલ્ફ ના એ તો આપણે આપણે ઘરમાં રહીએ તો પ્રિકોશન છે. એમાં કોઈને મારવાનો ભાવ, કોઈને નુકસાન કરવાનો ભાવ એ તો કઈ નથી ને. એમાં તો વી આર ટેકિંગ પ્રિકોશન. So what is wrong in that, taking precaution? It's not wrong. I'm saying ત્યારે માન્યતામાં તો એમ આપણે લઈ શકીએ ને કે પછી જો ખાવ અગર મારું આયુષ્ય તો કરમ ખરાબ ખતમ થવાનું હશે તો whether I go out or not it doesn't matter. મને લાગવાનું હશે તો જ લાગશે. બરાબર છે, તો એમ જ છે. છતાં બી આપણે કાં તો બધાની વચ્ચે જઈને બેસી જાય છે, બધા કોરોના વાયરસની હોસ્પિટલમાં જઈને બેસી જાય એમે કરી શકી, અને ઘરે બેસી શકી એમે કરી શકી. આપણે ચોઈસ છે. હવે આપણે જે ચોઈસ લેવો એ લ્યો, પણ સિદ્ધાંત તો એ છે કે કોરોના વાયરસથી કોઈ નહીં મરે. પણ ઘરે હોય તો બીજા કારણને લીધે મરી જાય તો ઘરે હોય તો કોઈને કઈ ન થાય. હા, એટલે શું છે કે આ બધું આપણને ખબર નથી ને, એટલે આપણે એવા ભાવ ખોટા થઈ જાય છે. વન્સ વી નો ધ સાયન્સ, ધ ટ્રુથ, તો પછી આપણા ભાવોમાં જ ફરક પડવા મળશે ધીરે ધીરે ધીરે. એના માટે જ આ સ્વાધ્યાય ને સત્સંગ એક એવી વસ્તુ છે કે આપણને જે ટ્રુથ છે, રિયાલિટી શું છે, કે કેવી રીતે થાય છે એક્શન, અને જે એનું કોન્સિક્વન્સીસ, કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ જે છે, એ આખું સાયન્સ જે છે જૈન દર્શનમાં, એ આપણને અભ્યાસ કરવાથી ખબર પડે છે કે આનું કોઝ આ નથી. ભલે આને કોરોના આવ્યું એટલે એને મરણ થયું એમ નથી, આનું આયુષ્ય પૂરું થાય તો એ મરે. નહીં તો આ બાજુમાં બીજો પેશન્ટ છે એ રિકવર કેમ થયો? કોરોના તો એને બી આવ્યું ને આને બી આવ્યું. સમજાય છે? એટલે એમ આપણે નક્કી કરી શકીએ એમ છીએ. આપણે નક્કી કરવું હોય તો કરી શકીએ એમ છે સાચું. આપણે ન કરવું હોય તો ન કરી શકીએ. આપણા હાથમાં છે. Whether we want to follow the truth or not, that is in our hand. So, જેને truth is only important, સાચું જે છે એ જ મારું, that is I want to be following only the truth, તો એ તરત જ નક્કી કરી શકે આ બધા લોજિકથી. એને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. આપણે સાચું સમજવાની જિજ્ઞાસા છે કે નહીં આ ક્વેશ્ચન છે, તો આપણને કાંઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. બધું બરાબર આપણે નક્કી કરી શકીએ. ठीक इसी प्रकार के परिणाम हमारी चाल में और अनेक प्रकार के जो संयोग है वो प्रारब्ध अनुसार बनते हैं. पहला तो जे वस्तु थाय छे ने ए कोई करतुं ज नथी. जे पण वस्तु थाय छे एमां पूर्वकर्म जे आपणुं ज करेलुं छे एनुं जेम जेम उदय आवे छे आत्मामांथी कर्म हवर ग्लास छे ने, हवर ग्लास ઉપરમાં હોય અને પછી નીચે આમાં પૈડા કરે ને, એટલે અપર ગ્લાસ એવી રીતે કર્મ છે ને આત્મામાં ઉપર પૈડા છે, એમાંથી એક એક કર્મ બહાર આવ્યા જ કરે, પૈડા જ કરે છે, રાઈટ. અને એ જેવું કર્મ પડે છે એના નિમિત્તે બહારના બધા ચેન્જીસ થવા માંડે છે. જે બી ચેન્જીસ થાય છે એમાં એ કર્મ નિમિત્ત છે. એ કર્મ
આપણું કરેલું છે. તારું તને આવે, એનું એને આવે, મારું મને આવે. બરાબર છે? એટલે એકને કોરોના વાયરસ આવી જાય ને બીજાને ન આવે બાજુમાં. કેમ કે એનું કર્મનો ઉદય એવો છે એટલે એને આવે. આનો નથી તો એને ન આવે. સમજાણું? તો મોટાને ન આવે ને છોકરાને આવી જાય. તો આપણે એમ કે રેસિસ્ટન્સ પાવર તો ઓલ્ડ એજમાં ઓછો હોય એને આવવું જોઈએ ને, તો કે એમ નથી, આ કર્મને લીધે છે. એટલે કેટલા 90 યરની એક લેડી હતી તો એને સારું થઈ ગયું. 103 103 ની ઇટાલિયન ગર્લ. હા, એને સારું થઈ ગયું. અને નાનો 20 વર્ષનો છોકરો હતો એને ન સારું થયું. તો એ બધું જનરલ છે. આ બધું જે રિયલ ટ્રુથ છે એ અહીંયા છે. આમાં ક્યાંય પણ ડાઉટ નહીં આવે. આ યુનિવર્સલ લો. They can apply anywhere, anytime, at any place. The answer will be the same. જ્યારે આ લોકો કહે છે કે 60 અને ઉપરવાળા લોકોને બહુ ડેન્જર છે, તો આપણને ક્વેશ્ચન થશે કે આ 103 વાળો કેમ બચી ગયો, આ 90 વાળો કેમ બચ્યો, અને આ 20 યર વાળો કેમ મરી ગયો. એટલે એ બધું જનરલ છે. એ બધું કોઈ 100% ટ્રુથ એની પાસે નથી. અહીંયા 100% છે. તમે એપ્લાય કરો ક્યારે બી ફેલ ન થાય. એ લોકો ખાલી એક્સક્યુઝ આપી દે, ઇમ્યુન સિસ્ટમ વીક છે કે સ્ટ્રોંગ છે. ના, એટલે એ લોકો પછી કારણ તો તમે પૂછો ને એને કે વાય, હાઉ યુ ઓનલી ટોલ્ડ નો લાઈક ધીસ. એટલે એ લોકો કારણ આપી દે. એ કારણ આપે એટલે તમે શાંત પડી જાઓ. નો આપે તો તમે એની પાછળ લાગી જાઓ કે નહીં, ટેલ મી વાય યુ ટોલ્ડ મી બિફોર લાઈક ધીસ that above 60 they will die, and why this person is alive, and why this person has died with us. એને સ્ટેમિના ને બધું વધારે છે છોકરાને, તો કેમ એમ થયું? તો પછી બીજું કંઈક કારણ આપી દે. યુ કેમ વેરી લેટ. કાંઈક ને કંઈક એવું કારણ આપી દે એટલે આપણે શાંત થઈને આવતા રહી પાછા. જય શ્રી કૃષ્ણ. પણ એ બધા જ કારણો ખોટા. એક જ કારણ સાચું. મરણ થયું તો એનું આયુષ્ય પૂરું થયું છે. ધેટ્સ ઓલ. એ કારણ તમે પકડી રાખો સાચું, તો તમને રાગ દ્વેષ ઓટોમેટિકલી ઘટી જાય. લ્યો, ખોટું કારણ પકડશો તો તમને રાગ દ્વેષ ને મોહ તીવ્ર જ થવાના. તો આપણે સાચું રીઝન જે છે ને એ પેલા સમજવું પડે અને પછી આપણે એપ્લાય કરવું પડે. તો આપણને કર્મબંધન જે નવું થાય એ એવું ન થાય કે આપણે હેરાન થાય. લ્યો, ઈ અગર લો રાખીએ તો રાગદ્વેષ ઓછા થઈ જાય. અને કે શું કે આ એમ જ થવાનું, છોડી દે એમ કરીને એ લોકો તો એ લોકોને ન ખબર. એ જન્મે ત્યારથી કર્મમાં એક આયુષ્ય કર્મ. એક્ઝામ્પલ, તો જન્મે ત્યાર 1 વર્ષ પછી બી આવી શકે. તો આપણે એ વિચાર કરવો જોઈએ ને કે આને કેમ આવો વિચાર આવે છે. એટલે તત્વ વિચાર. કોઈ મુનિ હતા, જ્યારે તકલીફ થઈ, રોગ આવ્યો, તો આપણે બધા એમાં જે ભાવ કર્યા એના, આપણે બધા જે લોકોને બધાને ડિઝીઝ આવ્યું છે કે નહીં, એટલે એક સાથે હજારો લાખો કરોડો માણસો એક જ પ્રકારના ભાવ કરી શકે કે નહીં? જો આ એક્ઝામ્પલથી તમને ખબર પડી ગઈ. આ ચાઇના માટે કેટલા જણા આવા ભાવ કર્યા હશે? એટલે કેટલા? 1 કરોડ, 10 કરોડ, 25 કરોડ. હવે આ બધાને જ્યારે આવું કંઈક ડિઝીઝ આવે કે પ્રોબ્લેમ આવે તો આપણને થાય કેમ આવું બધું થાય છે દુનિયામાં? હાઉ દે આર નોટ કનેક્ટેડ વિથ ઈચ અધર. ભાવ એક સાથે કરે છે. જો એટલે આપણા ભાવ જે છે ને એ આપણે બરાબર કંટ્રોલમાં રાખવા જોઈએ, તો આપણું ફ્યુચર આપણા કંટ્રોલમાં આવી ગયું. તો કેટલું સહેલું થઈ ગયું. આમ જો આ સમજવાથી કેટલું બધું બેનિફિટ મળ્યો કે આપણું ફ્યુચર જે છે ને એ આપણા હાથમાં આવી ગયું. અને તત્વ વિચાર જો હોય ને તો ઓટોમેટિકલી આપણા ભાવો ફિલ્ટર થઈ જાય.
जो भी संसार में प्रसंग बनते हैं, वर्तमान में जो भी बन रहा है, ये किस कारण से बनता है? ऐसा कि पूर्व के प्रारब्ध अनुसार बनते हैं. પ્રારબ્ધ એટલે આપણા બાંધેલા કર્મ જે છે એ અનુસાર બધું થાય છે. हमको सावधानी रखनी है. હવે આપણે શું કરવાનું છે? सावधानी रखनी है कि हमारे परिणाम में अशांति न होवे. વિડીયો બંધ થઈ ગયો છે. એવું નહીં, લાઈન બરાબર ફોન કરી નહીતર આવે સિગ્નલ કઈ આવ્યું નહીં. મેસેજ વિડીયો આવી ગયું નથી. 42 members are connected already right now. 45 એ ચાલે છે ને? no વૈધા પણ બરાબર મેસેજ કર્યો છે વિડીયોમાં. તેને એના પ્રોબ્લેમ હશે, એના ઘરની બાજુ. ओके, तो हमें सावधानी रखनी है. હવે પછી આપણે શું કરવાનું છે આજથી? કે આપણે સાવધાની રાખવાની છે. શું સાવધાની રાખવાની? कि हमारे परिणाम में अशांति होवे, दुख होवे, ऐसा परिणाम हम नहीं करें. जो भी हो रहा है अपना पूर्व कर्म के अनुसार हो रहा है. ठीक है, माने किसी के कारण से नहीं हो रहा है. हम क्या मानते हैं कि आने लीधे मने थયું, आने लीधे आने आम કર્યું, आने आम કર્યું, आने आम કર્યું, એટલે આપણને અશાંતિ બહુ થઈ જાય, દ્વેષ બહુ થઈ જાય. કેમ એણે કર્યું? પણ જ્યારે આપણે તત્વ વિચારથી સમજીએ કે આ બધું આપણા જ કરેલા પૂર્વ કર્મનું ફળ છે, ये सावधानी, अलर्टनेस, ये याद रख सकते कि नहीं? कि नहीं? इजी है कि डिफिकल्ट है? ऐसे हम क्या याद कहाँ तक रखते हैं कि आने લીધે થયું એટલું તો યાદ રાખી છે કે નહીં? આ જશે મને કર્યું હેરાન, એટલું તો આપણે યાદ, ત્યાં સુધી તો આપણે રાખી છે ને, બરાબર? હવે ખાલી જસની જગ્યાએ પૂર્વકર્મ કરી બસ આટલું જ ચેન્જ. અને એ પૂર્વકર્મ મારું કરેલું છે, એ મારું જેવું કર્યું ને એટલે આના પર ગુસ્સો નહીં આવે. સિમ્પલ, આટલું જ કરવાનું છે. કેમ કે એ સાચું છે એટલે પરણે નથી કરવાનું. ક્યારે બી પ્રોબ્લેમ આવે સંસારમાં તો આપણે ત્યારે એલર્ટ થઈ જવાનું કે આ સામેવાળાને લીધે આ નથી, હું માનું છું કે આને લીધે છે એટલે મને એના પર તીવ્ર દ્વેષના પરિણામ થાય છે. તો એ દ્વેષમાં અશાંતિ કોને થાય છે? એને કે મને? બોલો, કોને થાય છે? એજિટેટેડ કોણ થાય છે? દ્વેષ થાય ત્યારે અંદરમાં. તને ગુસ્સો આવે પંક્તિ ઉપર ફોર સમ રીઝન, તો યુ આર નોટ હેપી ઇન્ટરનલી ના દેટ મોમેન્ટ, યુ આર એજિટેટેડ. બરાબર છે? અશાંત છે મન, એકદમ અશાંત હોય ત્યારે કે નહીં? તો યુ આર ઓનલી સફરિંગ મેઇનલી. નો, કોને ભોગવવું પડે છે આ પ્રશ્ન છે અહીંયા. સામેવાળાએ ભૂલ કરી એમ આપણે માન્યું, એક્ઝામ્પલ કે આપણને બહુ ગુસ્સો આવ્યો કે આપણે એને કાલે કીધું તું તો એ સમજ્યા વગર એમને એમ કહ્યું એને, એટલે વધારે ગુસ્સો આવ્યો. બરાબર છે? હવે એ ગુસ્સો આવ્યો એમાં બે પાર્ટી છે, એક સામેવાળી ને એક આપણે. કરેક્ટ? હવે મારો પ્રશ્ન એ છે કે સામેવાળીને કેટલો પ્રોબ્લેમ થાય છે અને આપણને કેટલો પ્રોબ્લેમ થાય છે. હવે આપણે એનાલાઇઝ કરીએ. સામેવાળાને ઝીરો થાય, ઝીરો તો ન થાય, પોતાને થાય થોડોક વધારે. થાય, એટલું બધું. કારણ કે ક્યારે તું બી સામેવાળી થઈ જઈશ. હા, તો ત્યારે નો થાય ને. એ બધું ચેન્જ થાય છે ને ચેન્જ પાર્ટી. થાય, હા.
અત્યારે તું આ સાઈડમાં છો ત્યારે આમ બોલ, પછી તું સામેવાળી થઈ જાય તો એમ ત્યારે થાય એટલે ત્યારે તને કઈ નથી થતું, ના, ઝીરો. ના થાય. હા ત્યારે કાંઈ ન થાય ને ઇન્સલ્ટ ફીલ થાય છે પોતાને ગુસ્સો કરે તો ઇન્સલ્ટ ફીલ થાય કે જ્યારે ગુસ્સો કરીએ તો ને તું રિબેલ શું કામ કરે? નહીં મેં તને ગુસ્સો કર્યો હમણાં જોરથી હા. કીધું તો તને ઇન્સલ્ટ ફીલ થયું કે નહીં? ત્યારે મેં જ ગુસ્સો કર્યો હા તો તને તું હવે ઓપોઝિટ પાર્ટી છે ને, ગુસ્સો કરવા વાળું ઈ છે. હમ, આ પેલા એક્ઝામ્પલમાં ગુસ્સો કરવા વાળી તું હતી, હમ, હવે બીજા એક્ઝામ્પલમાં ગુસ્સો કરવા વાળો ઈ છે, તું નથી. હમ. હવે તું એનો ગુસ્સો લેવા વાળી છો. બરાબર. પહેલા દેવા વાળી હતી ને હવે તું લેવા વાળી છો. બરાબર. તો ત્યારે તું શું કરે છે? તારા પર ગુસ્સો કરે છે તો અને એના- ઝીરો છે. ઝીરો નહીં એનાથી વધારે મને હા એટલે એમ બેયને છે, હા એનાથી વધારે દ્વેષ આવે. સફરિંગ બેને થયું. બેયને છે એમ પ્રશ્ન છે. સમજાણું? સફરિંગ ઇઝ ઓન આઈધર સાઈડ. હમ, સમજાય છે? હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2, હમ. કોનું સફરિંગ વધારે? ગુસ્સો કરવા વાળાનું સફરિંગ વધારે છે કે એને જેના ઉપર ગુસ્સો થયો એનું સફરિંગ વધારે છે? જેના ઉપર ગુસ્સો થયો એની વધારે. એનું સફરિંગ વધારે. હા તો પછી આપણે ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ. હા હા બરાબર છે એના ઉપર જ વધારે. એવી રીતે બીજાને સફર કરાવો શું કામ આપણે કરવું જોઈએ? કયો આપણું કામ એ છે કે બધા દુઃખી થાય. આપણું ઇન્ટેન્શન શું છે? ઇન્ટેન્શન એટલે ઇન્ટેન્શન એને સમજાવવાનો છે અને આપણે ઇન્ટેન્શન શું છે? ઇન્ટેન્શન નો અભિપ્રાય. આપણો આશય શું છે? ચાલ હમ. તારી ભાષા. હા એ આશય આ છે, બધું કરવામાં આશય શું છે? એને સમજાવવાનો અચ્છા, એ સમજી જાય તો શું થાય? તો બેનિફિટ એને છે. તો એ સુખી થાય. હા બરાબર છે? હા તો અત્યારે તું આને આટલું બધું દુઃખી કરી નાખેશ, તારે કરવું છે એને સુખી હમ. અને કરે જ વધારે દુઃખી. કરેક્ટ? તો ઇઝ ઇટ રાઈટ? તો કોઈને વધારે દુઃખી કરીને સુખી કરવું જ તારે? પણ જ્યારે એ સમજે ત્યારે જ એ સુખી થશે. એ નહીં પણ એ સમજે નથી ત્યાં સમજતા સુધી- ત્યારે તું એને વધારે કહીને વધારે દુઃખી કરે. હમ, હમ. એ કીધું કે એને વધારે તકલીફ થાય તારા પ્રમાણે, હા. બરાબર? સામેવાળાને તો એ વધારે દુઃખી થાય હમ, કેમ કે એને સુખી થવાનું છે. પછી હમ. તો એને વધારે દુઃખી કરીને સુખી કરવું જ તારે? આ પ્રશ્ન છે. એની બદલે આપણે એને શાંતિથી એને સમજાવીએ પ્રેમથી સમજાવવાનું. તો ઈ કરે તો એને સુખ થાય, ઈ નહીં કરે તો એને દુઃખ તો થશે. પછી સ્ટ્રિક્ટ થઈને એને કેવું પડે કે ભાઈ આમ જ તું કર તો બરાબર. તારા ઉપર કેમ કે એને ન તારા ખબર ઉપર પડે. સ્ટ્રિક્ટ થાય તો તું કરે એમ છો? હા એમ જ ચાલે છે. ના ના, ખોટું નહીં બોલવાનું. આ ના પાડે છે પંક્તિએ. ને આ એક વસ્તુ સમજવાની જરૂર છે આપણે કે ભાઈ આપણે કોઈના ઉપર સ્ટ્રિક્ટ થાય એટલે ઈ કરે તો ઈ કેટલી વાર કરશે? દાખલા તરીકે કરશે તો બી એટલી એક વાર કરશે, પછી બીજી વાર, ત્રીજી વાર, ચોથી વાર, પાંચમી વાર ઈ નહીં કરે. આપણે નહીં હોય તો નહીં કરે. એ પોતાની મેરેજ જો સમજી જશે તો એ પછી પણ permanent એ કરશે. મેથડ થી કોઈ નહીં સમજે. તો કઈ મેથડ? હા, એ મેથડ માટે આપણે ગુસ્સાનું જોર જે છે એને ઓછું કરવું અને સમજાવવા ઉપર એને આપણે સમજવું કે આપણે સમજી ગયા છીએ ને એ આપણે એને સમજાવવું. આપણે શું સમજાવવું છે એને? કે આપણે જે સમજ્યા છીએ એને સમજાવવું. બરાબર છે? તો આપણે સમજી ગયા છીએ તો આપણે ઓટોમેટિક કરી છે ને એ. કરેક્ટ છે? પછી આપણને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી ને. તો એ સમજી જશે તો એ ઓટોમેટિકલી કરશે. તો ક્યારે? સમજી જશે ત્યારે. તો કોકે સારી રીતે સમજાવશો ત્યારે. હા, ત્યારે કોકે તને સારી રીતે સમજાવ્યું છે ત્યારે તું સમજી છો અને તો એનો તને આજે બેનિફિટ મળે છે. તો હવે તારી ડ્યુટી થાય છે, એ તો પરંપરા છે ને કે તારી મમ્મીએ તને સમજાવ્યું તો એની મમ્મીએ એને સમજાવ્યું તો ઇટ્સ એ પરંપરા, ટ્રેડિશન છે. એટલે કોઈને કોઈ બીજાને સમજાવવાનું છે. તો ત્યારે બીજો શાંતિથી પ્રેમથી આપણે સમજાવીએ તો સમજવાના ચાન્સ વધારે છે.
અને ગુસ્સાથી સમજાવીએ તો ચાન્સ સૌથી ઓછા છે. આમ છે, બરાબર છે. તો ગુસ્સાથી સમજાવવું તો આ સમજશે એવું મારી અંદર જે અભિપ્રાય છે એ ખોટું છે ને, કેમ કે આપણે નથી સમજતા. આપણે સીધું આપણા ઉપર વિચારવું કે મને કોઈ ગુસ્સાથી કહે તો હું સમજી જાઉં. તો હા જવાબ આવે તો કરવું. કોણ ના પાડે છે આપણને? પણ ગુસ્સાથી મને કદી કહે તો હું સિરિયસલી વાત લેલો એમ છે. બસ સિરિયસલી વાત, એ તો બહુ ખરાબ નેચર કહેવાય ને, કે બધા લોકોએ ગુસ્સાથી જ એને કહેવું પડે ત્યારે જ એ તો બહુ ખરાબ કહેવાય ને. માણસનું નેચર જ જે બધી જ વસ્તુમાં કોઈ ગુસ્સો કરે ને તો જ આપણે સમજીએ એવું કઈ દુનિયાનો નિયમ હોય આવો? આપણે આપણી મેરેજ બધું શીખવું જોઈએ ને બેટર થવું જોઈએ, એવું આપણા અંદરમાં હોવું જોઈએ ટાર્ગેટ, કે આઈ વોન્ટ ટુ લર્ન, આઈ વોન્ટ ટુ ઇમ્પ્રુવ. એ હોય તો આપણને શું કામ સામેવાળા ગુસ્સો કે તો જ આપણે સાંભળીએ. આપણે પ્રેમથી શાંતિથી કે તોય આપણે સાંભળીએ, તો પછી આપણને કોઈ ગુસ્સો જ નહીં કરે. તો આપણું ખરાબ કહેવાય ને. જ્યાં ઈગો સુધી છે, one kind of ego જ છે ને, કે ઈગો acceptance જ નથી. કરતા બી એક હા, એક રીતે ઈગો છે. પોતાનું ધાર્યું કરે પછી એને ગુસ્સો કરે ત્યારે જ એ વિચાર કરે. તો એના કરતા નોર્મલ કોર્સમાં જ પોતે ઇમ્પ્રુવ થતો હોય. પોતાને ટાર્ગેટ હોવું જોઈએ કે આઈ નીડ ટુ ઇમ્પ્રુવ, આઈ મસ્ટ બી બેટર દેન યસ્ટરડે. તો એની મેળે જ એ બધું શીખતો જાય, બીજાને જુએ ને એ શીખતો જાય કે આને જો કેટલું બરાબર, મારાથી કેમ આને સારું આવડે છે, કેટલું એ વધારે શીખે છે, તો મારે બી એક શીખવું જોઈએ. તો આપણે ક્યાં એ વખતે ગોતવા જાય છીએ કે ગુસ્સા કરવાવાળાને બોલાવો અને મને ગુસ્સો કરો કે મારે આના જેવું શીખવું છે. એવું કંઈ કરી છે આપણે? આપણે સીધું જ શીખી શકાય ને. ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે? એટલે ટૂંકમાં શું વાત છે કે જે બી થાય છે એ આપણા કરેલા પૂર્વકર્મ પ્રમાણે થાય છે. હવે એ પ્રસંગમાં આપણે તીવ્ર રાગ, દ્વેષ ને ક્રોધ, માન, માયાલોભ કરીએ તો એ વખતે આપણે પોતે તો દુઃખી થાય છે, બરાબર છે. અને એમાં જે કર્મ બંધન થાય એમાં ભવિષ્યમાં પણ આપણે દુઃખી થવાનું. आम छे। हमको सावधानी रखनी है कि हमारे परिणाम में अशांति होवे, दुख होवे, ऐसा परिणाम हम नहीं करें. दरेक प्रसंग, दरेक प्रॉब्लम માં આપણે ખબર છે કે એક જ પ્રોબ્લેમ હોય તો બધાનું રિએક્શન અલગ અલગ હોય છે. બધાનું સેમ રિએક્શન હોય છે તો કોક વધારે એનોયડ થઈ જાય, તો કોક લેસ એનોયડ થઈ જાય, તો કોક એ વખતે શાંતિ પણ રાખે, જવા દો એમ કરીને છોડી પણ જે જતું બી કરે. શું તો એવું થઈ શકે છે ને? એ નથી થતું. હવે આપણે પ્રયત્નપૂર્વક એમ કરવાનું છે અને બાકી જે થવાનું છે એ જ થશે એમ એનો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. સાથે સાથે કે જે થવાનું છે એ જ થશે. આપણે શાંત રહ્યા એટલે બધું બગડી જશે અને ગુસ્સો કરશું તો બધું સુધરી જશે. તો પછી જે થવાનું છે એમ ન થયું ને? નહીં તો પછી ગુસ્સાથી થયું. ગુસ્સાથી થયું કે જેમ થવાનું છે એમ થયું? હવે એ નક્કી કરો. ખાવાનું છે એમ જ થયું છે. તો ભલે ગુસ્સો તો નકામો ગયો ને આપણો, વેસ્ટ. હા પણ તો વેસ્ટ એક્ટિવિટી થઈ ને. જેમ દિવાલને ધક્કો મારો તો કઈ દિવાલ હલવાની નથી, હલે બહુ જોરથી મારી તો. એમ આપણા ગુસ્સાથી તો કોઈ કામ થતું નથી સંસારમાં. તો પછી કઈ કરવાનું જ નથી. એ આપણે કરી શકતા હોય તો આત્મામાં આવી જવાનું, પતી ગયું. પણ એ નથી કરી શકતા ત્યાં સુધી આપણે જેટલું બને એટલું અશાંતિ ઓછી કરવી જોઈએ, ક્રોધ ઓછો કરવો જોઈએ, જેથી આપણને જે નવું કર્મ બંધન થાય એ બહુ ખરાબ ન થાય આપણું. અને વર્તમાનમાં પણ આપણે અશાંત રહી છીએ, અંદરમાં ને અંદરમાં ઘૂંઘવાય છે. શું થાય છે?
આમ બહારથી મૂંગા બેઠા હોય ને અંદર થતું હોય અંદરમાં, આમ કંઈક કરી નાખો કંઈક કરી નાખો, પણ ખબર છે કાંઈ થાય એમ નથી, એટલે આમ ને આમ બેઠો મોઢું લટકાવીને બેસે, અને આજુબાજુમાં જે હોય એને હેરાન કરે. બાજી આવે કોકની હારે ને હેરાન કરે કોકને. કે નહીં? તો એ અંદરમાં રહેતું નથી ને, ડિસ્ટર્બ કર્યા કરે છે, એટલે જે હાથમાં આવે એને એનો મરો. You can understand all these things. એટલે એ આપણે શાંતિ રાખવાનો પ્રયાસ કરવો એમ કહે છે. हमको सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे परिणाम में शांति होवे, और हमको दुख तो हो रहा है लेकिन जितना कम होवे ऐसा हमको करना चाहिए. पर ये वखते तकलीफ तो થાય છે આપણને, પણ તકલીફ જેટલી બને એટલી ઓછી થાય એમ આપણે પ્રયાસ કરવો. સમજાણું? અશાંતિ તો થઈ, પણ અશાંતિ કેટલી વધારે થાય છે એમ ન થવું, પણ એને આપણે ઘટાડવાનો, છોડી દેવું, સમજાવવું, પ્રેમથી કહેવું, આશા રાખવી કે આમ કહેવાથી સરખું થશે. એમ નહીં રાખવું કે ગુસ્સો નહીં કરીએ તો સરખું નહીં જ થાય. એ પ્રકારે જે આપણે માન્યતા છે ને એ પેલા રોલબેક કરી નાખવાની, છોડી દેવાની, અને આપણે એમ વિચારવાનું કે ઠીક છે, એક વાર નહીં તો 2 વાર 3 વાર શાંતિથી કહેશું તો સમજશે, અને સમજશે તો એને ફાયદો છે, નહીં સમજે તો એને નુકસાન છે. એમ કરીને જેટલું બને એટલું દુઃખ આપણને ઓછું થાય એમ કરવું. क्योंकि हमको तो सुख का रास्ता ढूंढना है. हमको क्या करना है कि हमको तो कौन से रास्ते से सुख होगा वो हमें ढूंढना है. तो हमारे अंदर में अशांति कम होगी, द्वेष कम होगा, तो हमारा ज्ञान बराबर ढूंढ सकेगा. हमारे ढूंढने में स्थिरता आएगी. क्या खोजने का है हमको तो रास्ता, और सुख के रास्ते पर हमको जाना है. हाँ, स्थिरता में स्टेबिलिटी. आपको कोई काम करना है लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हो तो वो काम बराबर नहीं है. जैसे आपको पानी डालना है और साथ में आपको और कुछ करना है, तो आप जब पानी डालते हो तो आपके मगज में जल्दी जल्दी पूरा करना है एकदम, तो इसमें गलतियां होगी, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो जो काम करते वो काम बिगड़ेगा. किसी को कहने का होगा आपको કે આ કેમ આમાં નાખ્યું નથી, આ કુંડામાં કેમ નથી નાખ્યું, આમ કેમ કર્યું, આ કેમ દરવાજો ખુલ્લો રહ્યો, આ બધું સાંભળવું પડે. તો એનું શું રીઝન છે કે સ્ટેબિલિટી નહોતી. એ નોર્મલ કોર્સમાં એ માણસ બરાબર જ કરે, પણ એનું માઇન્ડ સ્ટેબલ નથી, તો એ બધી ભૂલો જ કર્યા કરશે. સમજાયું? મોટે ભાગે મિસ્ટેક થવાનું કારણ શું છે કે માઇન્ડ ઇઝ એજિટેટેડ, માઇન્ડ ઇઝ નોટ સ્ટેબલ, એટલે ભૂલો વધવા માંડે છે. નોર્મલી 2-3 કરતો હોય ને અનસ્ટેબલ હોય એટલે 4-5 થઈ જાય એમાંથી. બરાબર છે? એટલે સ્થિરતા હોવી જોઈએ. इसलिए हमें सावधानी उपयोग में रखना. अपना ज्ञान जो है ना ये अपने को साधन है कि जागृति हमको रखनी चाहिए, और गंभीरता से माने निश्चय कर वो कार्य करना है. हमको निर्णय करना है कि हमको अशांति बहुत करनी नहीं है, जितनी कम हो उतनी करनी है, क्योंकि हमारी अशांति से कोई काम होने वाला नहीं. ये एक भ्रांति થઈ ગઈ છે જીવનમાં કે આપણે બહુ ગુસ્સો કરશું તો બધું આપણું કામ થઈ જશે. સમજાય છે? એવું એક માણસને અંદરમાં ભ્રાંતિ એટલે ઇલ્યુશન થઈ ગયું છે કે ગુસ્સો કરશું તો કામ થઈ જશે અને શાંત રહેશું તો કામ બગડશે. એને કારણે વધારે ને વધારે ગુસ્સો કર્યા કરે, પણ એમ છે નહીં. ये खोटी मान्यता है. इसकी सिंसियरिटी और सीरियसनेस हमको आनी चाहिए, क्योंकि हमको जो नुकसान होता है
वो उदय काल में ही होता है. જો આપણને ક્યારે નુકસાન થાય છે કે જ્યારે પ્રસંગ બારમાં હોય ને ત્યારે જ આપણે પોતાને નુકસાન કરી નાખીએ છીએ. કેવી રીતે નુકસાન કરી? આપણા ભાવથી કરીએ છીએ. સમજાય છે? નયા કર્મ બંધન આ વખતે થાય કે ભાવ કરીને એનાથી જ નવું કર્મ બંધન થાય. જે નવું કર્મ બંધનનો એ ટાઈમ શું છે કે આ પ્રસંગમાં જે આપણા ભાવ છે એ ટાઈમે નવા કર્મ બંધાવવાનો ટાઈમ છે. એ વખતે આપણે જો એલર્ટ થઈ જાય તો આપણને કર્મ બંધન જે નકામું ખોટું દુઃખરૂપ થાય એ આપણે એને કંટ્રોલ કરી શકીએ. समझाइए? वो उदय काल में ही होता है. नया कर्म बंधन कब होता है कि उदय काल में होता है. और उदय काल कब है? कितना वागे हो उदय काल? ગમે ત્યારે 24 कलाक, 24 आवर्स. कोई ना कोई प्रसंग होता है ना 24 घंटे. तो हमें तो सतत जागृत रहना है. क्या उदय पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार है और हमारे परिणाम बिगड़ते हैं उसी उदय काल में बिगड़ते हैं. જો આમાં શું આખું સાયન્સ આપી દીધું કે અત્યારે જે પણ થાય છે ને સંસારમાં એ આપણા પૂર્વ કર્મ અને ભવિષ્યમાં જે થવાનું છે ને એ આપણા વર્તમાન ભાવને લીધે. લ્યો કેટલું સિમ્પલ છે આખું. अभी जो हो रहा है बाहर में, जो भी चेंज हो रहा है, कोई चेंज आपको पसंद है, कोई चेंज आपको पसंद नहीं है. ऐसा जो बाहर में हो रहा है इसका कारण क्या है? आपके ही पूर्व कर्म, उसका फल आ रहा है. ठीक है? वो प्रसंग में आपके अंदर में जो भाव हो रहे हैं उस भाव से आपका अगला कर्म बंधन हो रहा है. ठीक है? तो ये जो प्रसंग है इसको तो आप बदल नहीं सकते हो क्योंकि ये तो आपने ऑलरेडी कर लिया है कर्म बंधन. लेकिन अभी भविष्य में ऐसा न हो ये आप वर्तमान में कर सकते हो. टाइम चाहिए. 2 મિનિટ બ્રેક. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સ્વપ્નિલભાઈનો. जी કોરોના વાયરસ રિલેટેડ એઝ અ ડોક્ટર જે મારે પ્રિકોશન્સ લેવાના હોય છે તો એમાં ઘણીવાર એવો ડાઉટ આવે છે કે આ પ્રિકોશન્સ આટલા બધા લેવાની જરૂર છે કે નહીં. એટલે ઘણીવાર એ પણ લાગે છે કે ઘણા ડોક્ટર્સ ઓવરબોર્ડ પણ જાય છે પ્રિકોશન્સમાં અને જ્યારે હું એવો પ્રયાસ કરું તો એમાં ઘણો બધો ટાઈમ જાય છે અને ઘણી બધી મહેનત પણ થાય છે. પણ બીજી બાજુ એમ પણ લાગે છે કે હું પ્રમાદ તો નથી કરતો ને. એટલે એ એક ફાઇન લાઈન લાગે છે કે સિન્સિયરિટીથી મારો રોલ કરવાનો છે, પ્રિકોશન્સ પણ લેવાના છે અને ઓવરબોર્ડ પણ નથી જવું.
તો એ કઈ રીતે મારે મેનેજ કરવું, આમાં પ્લીઝ ગાઈડન્સ આપજો સાહેબ. જય. કે શું છે કે બે વાત છે આમાં. એક તો જ્યારે બી કોરોના વાયરસ આવશે, ઇન્ફેક્ટ થશે, એ પહેલેથી નક્કી છે કે કોને થશે અને કોને નહીં થાય. તો એ તો સિદ્ધાંત છે, બરાબર છે. એવું સમજ્યા પછી પણ મુમુક્ષુ હોય તો એ બધા પ્રિકોશન લે, એ એની સિન્સિયરિટી છે. પણ એમાં એ ભય ન પામે. બાકીના લોકો જ્યારે પણ પ્રિકોશન લેતા હોય છે ત્યારે અંદરમાં ભયભીત હોય છે કે હજી કંઈક રહી ગયું હશે તો, હજી કંઈક બાકી હશે તો, આમ કરવા છતાં બી થઈ જશે તો. જ્યારે મુમુક્ષુ છે એને ખબર છે થવાનું હશે તો થશે ને નહીં થવાનું હોય તો નહીં થાય. એટલે આટલો થોડો ફરક છે કે એને ભય ઓછો હોય છે, જ્યારે સામાન્ય જીવને એટલો બધો ભય હોય છે. શું આ બધું કરે તો એને વિશ્વાસ નથી હોતો કે હું બચી જઈશ, કે મને નહીં થાય, કે મારું કંઈક ભૂલાઈ ગયું હશે, કંઈક રહી ગયું હશે. શું એ બધો તીવ્ર ભયના પરિણામ એને થાય છે. ત્યારે મુમુક્ષુને ખબર છે કે મને આવવાનું હશે તો આવશે, અને કેટલા લોકોને આવ્યું છે અત્યારે વર્લ્ડમાં, કેટલાને આવ્યું ખબર નથી, કેટલાને આવ્યું, 22,500 ઘણાને આવ્યું, બરાબર છે. તો એ લોકો બધા એમાંથી પાસ થાય છે અને રિકવર થાય છે. તો એમાં શું છે, મને તો હું એમાંથી રિકવર થાય, હું પાસ થાય, ને મરણ થવાનું તો થશે. એક વાર તો મરણ થશે જ, કોરોનાથી કે કોરોના વગર. તો જ્યારે થવાનું હશે ત્યારે થઈને જ રહેશે, એમ એ અંદરમાં વિચારમાં શ્રદ્ધાન કરે. पारस जय जिनेन्द्र साहब जी, पहले तो आपका और जिनवाणी का बहुत बहुमान आया कि आपने इतना सारा एकदम साइंटिफिकली ये प्रोसेस बता के मुझे मेरा पूरा फ्यूचर ठीक हो सके वैसा आपने मुझे मार्गदर्शन दिया है. सो थैंक यू फॉर दैट. एक ऐसा मैं भाव करता हूँ कि कई बार मुझे कई उदय में ऐसा कोई न्यूज़ आए कि बहुत ख़राब कोई न्यूज़ हो, किसी का इंसॉल्वेंसी का या किसी का फाइनेंशियल लॉसेस का, तो उस वक्त में मैं देखता हूँ कि मेरे अंदर में मैं राग का भाव कर रहा हूँ. तो उसके इमीडिएटली बाद मुझे ऐसा दुख होता है कि मैंने क्यों ऐसा भाव किया. और कई बार सोचने से या इंट्रोस्पेक्शन करने से भी पता नहीं चला कि क्यों ऐसा मैं भाव कर रहा हूँ. तो ऐसे सिचुएशन में मुझे कैसे उस भाव को निकालना. રાગ કરે છે એટલે શું? નહીં એટલે ફિનાન્શિયલ લોસ હોય કોઈને. કોઈને તો એને એમાં રાગ એને ગમે છે, બીજાનો લોસ થાય એમાં. બીજાનો લોસ થાય. ઘણીવાર એવા વિચારો પણ હોય ને કે સામે કોમ્પિટિટર હોય કે કોઈ હોય એને, ઓર મે બી એને કેસ એનો આવે મારી પાસે, ઈ પણ એક ઇન્ટેન્શન or હોય. maybe I am safe, મારું હજી કાંઈ નથી થયું. એવું એ ટાઈપનું પણ થઈ શકે. Yes, to clarify. Yeah, it's not clarified. પારસ તમે ક્લેરિફાઈ કરજો નેક્સ્ટ ટાઈમ. Then I will take Acha, 2-3 angles. Because next time, never. See, if સારું લાગે એના કારણોમાં આપણે 3 કારણ હમણાં આવ્યા. એમાં તારું શું કારણ હતું? એક એવી તો હોઈ શકે કે એનું મને બિઝનેસ મળે. આપણે ઇટ ઇઝ કે ભાઈ ઇન્સોલ્વન્ટ થાય તો એ મારી પાસે લીગલ એડવાઇસ લેવા આવશે, એવું હોઈ શકે. એવું હોય તો પછી એ તો બીજા પાસે બી જઈ શકે. એટલે આપણી પાસે આવે એવું કંઈ ગેરંટી તો છે નહીં. અને ઇન્સોલ્વન્ટ હોય એ આપણને શું ફીસ આપવાનો? કદાચ એ ન હોય તો પછી ના, એટલે એક આપણે બધા લઈ લઈ કારણ કે આપણને ખબર નથી. અથવા કોઈને તકલીફ થાય તો આપણને સારું લાગતું હોય તો એ તો બહુ લો લેવલ કહેવાય. આપણે કારણે આપણે સુખી થવું છે, બીજા દુઃખી થાય એટલે આપણે સુખી થવું છે, એવો ભાવ આપણે ક્યારે બી ન હોવો જોઈએ. બરાબર છે ને? એમાં જે કર્મ બંધન થાય
એમાં આપણે ભવિષ્યમાં દુઃખ જ થાય. એટલે એ બીજો એંગલ પણ કવર થઈ ગયો. હજી કયો એંગલ હતો? કોઈ બે? હા, એટલે કોઈ કોમ્પિટિટર હોય એટલે બીજો લોયર, એને કંઈક લોસ થાય તો આપણે રાજી થાય, પણ એને લોસ થાય એનાથી આપણને કંઈ પ્રોફિટ થવાનો નથી. એનો લોસ છે, એને લોસ થશે, એ એગ્રી છે. પણ કોક લોસ કરે તો આપણને પ્રોફિટ થાય એવું તો છે નહીં, કારણ કે આખી દુનિયામાં તો કેટલા લોયર છે. પ્રોબેબલી એને એવું ફિલિંગ છે કે સિક્યોર્ડ, હું સિક્યોર્ડ છું ને, સામેવાળો લોસમાં છે પણ હું તો સિક્યોર્ડ છું, મેં તો મારું સેફ, હું સેફ પણ એ છું. તો જે એને થયું છે એ આપણને પણ કાલે થઈ શકે ને. આજે સિક્યોર છે પણ કાલે એ બધું થઈ શકે ને. તો એને કેમ સિક્યોરિટી પૈસામાં અને કોઈ પ્રોપર્ટીમાં એ સિક્યોરિટી કરવા જેવી નથી. તો કેમ કે આયુષ્ય પૂરું થાય તો એ પાછું એને વ્યૂ જવું પડે. એટલે એ ખોટી ફોલ્સ સિક્યોરિટીમાં રહેવા જેવું નથી. અદિતિ કોટારે. जय जिनेन्द्र साहिब जी, क्रोध के विषय અને में બીજું डॉटर जब भी અને બીજો જે પોઈન્ટ છે એ જીનવાણી હેઝ ગિવન યુ એમ્પાવરમેન્ટ નાઉ. એમ્પાવરમેન્ટ એટલે સ્ટ્રેન્થ. has given you strength, empowerment that you can correct your future. Your future is in your hand. So you should be very happy today કે આપણને આ ખબર જ નહોતી કે આપણું ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે અને આપણે એને સારું કરી શકીએ, સુખમય કરી શકીએ, એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને આજે મળી છે. હતી તો ખરી પણ આપણને ખબર નહોતી, હવે ખબર પડી છે. અદિતિ કોટારે. खाना नहीं खाती है तो मैं बहुत ज़्यादा परिणाम बिगाड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा क्रोध करती हूँ। और आज तो मैंने मतलब इतना क्रोध को बिना कंट्रोल किए उसको मार भी देती हूँ। तो इसमें ऐसा भी अभिप्राय है कि एक तो लोगों को दिखाने का कि वो सब कुछ खाना चाहिए, और दूसरा ऐसा भी है कि मेरी इतनी तीव्र इच्छा है उस टाइम पे कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ और वो नहीं खा रही, तो वो मैं द्वेष बढ़ते बढ़ते मैं बहुत खुद का लॉस कर रही हूँ, और शायद मैं समझ भी नहीं पा रही हूँ कि मैं खुद का कितना बड़ा लॉस कर रही हूँ। इस पे हेल्प लेके ट्राई भी किया, बट 2-4 दिन ठीक रहती हूँ, उसके बाद वापस यही करती हूँ। तो मैं इसमें कैसे ये दोष निकालूं? साहब जी प्लीज हेल्प। I think you have to go to the जय doctor. जिनेन्द्र साहिब जी। अब डॉक्टर के पास जाओ कि भाई ये नहीं खा रहे हैं, तो वही उनका काम है. या तो आपको कहेंगे कि ये तो बराबर खा रहे हैं, आप ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये वो सब बराबर जवाब देंगे. अपने हिसाब से हम उस दूसरे को कितना खाना चाहिए ये हमारा कैलकुलेशन है, वो हमको नहीं रखना चाहिए. अगर डॉक्टर के पास इतना आपको प्रॉब्लम है कि आपको इतना गुस्सा आ जाता है, मारने का मन होता है, तो आप कोई डॉक्टर को बताइए कि भाई ये इतना खाते हैं तो ये बराबर खाते हैं या कम खाते हैं, तो वो जो कहे वैसा आप करिए. प्रत्युष भाई का क्वेश्चन है, राग द्वेष कैच करने का प्रयोग कर रहा हूँ, सिंगल एक्टिविटी में कैच कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीपल एक्टिविटीज में कैच कर नहीं रहा हूँ, ये मिस हो रहा है, तो क्या दृढ़ डिसीजन नहीं लिया है वो कारण है या वो और भी कोई कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें. कोई भी प्रयोग जो है, जैसे कभी हम लोग गाड़ी चलाने का सीखते हैं, पहले, अभी तो नहीं, पहले तो ऐसा था कि हम लोग खाली ग्राउंड में जाकर प्रैक्टिस करते थे. तो ऐसा भी जो भी आप कोई भी प्रयोग करें तो पहला एक एक्टिविटी में करें, लेकिन मल्टी एक्टिविटी में आपको क्या है कि आपको एक्टिविटी का कर्तापना बहुत है ना, फेरफार बुद्धि बहुत है, इसलिए आपका प्रयोग सफल नहीं होगा. तो उसमें आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मुझे इसमें निश्चय का भी प्रॉब्लम है और प्रैक्टिस का भी प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है.
आपको प्रैक्टिस भी बढ़ानी चाहिए और निश्चय भी दृढ़ करते जाना चाहिए, तो मल्टी एक्टिविटी में आप कर सकेंगे। Darshita Jain. I feel when I do gussa, I am fully engrossed in it, and at that time, I don't listen to anyone. So, at that time, how do I apply satsang's points when I'm not in the state of mind? तो एंगर जो है, क्रोध, वो ब्लाइंडनेस है, ऐसा कहते हैं ना, कि ज्ञान में जाकर सीधा ज्ञान को आवरण करता है। तो वो टाइम में कोई भी बात कोई कहे तो भी हम सुनते नहीं हैं, या हमको ही नहीं सूझता है कि हमको क्या करना चाहिए। तो ज़्यादातर क्रोध के काल में हम अपने को बहुत नुकसान कर लेते हैं, और दूसरे को भी हमको दुख देने का भाव होता है, और कर्म बंधन भी बहुत तीव्र हो जाता है। तो ये सब प्रकार के समझने से हमको जितना हो सके उतनी शांति बरतनी चाहिए। तो हम किसी का दोष देखते रहते हैं तो ही हमको क्रोध आता है, तो हमको उसको गुण को भी देखना चाहिए। तो सामने वाले के गुण भी देखेंगे तो उतना क्रोध आपको नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन जो ज्योति बेन लोड़ा। जय शिनेन्द्र साहिब जी। कर्म के उदय के काल में ऐसा विचार तो करती हूँ कि मेरे ही पूर्व कर्म का उदय है, लेकिन फीलिंग में ऐसा नहीं रहता है। फीलिंग में आने के लिए क्या प्रयास करूँ, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। ये तो हम लोग बारंबार जिनवाणी से समझते हैं, सुनते हैं। तो अभी आपको ऐसा विचार आता है, लेकिन जब उदय के काल में आपको वो विचार का आधार लेना चाहिए, और आपको अंदर में शांति रखने का प्रयास करना चाहिए, द्वेष छोड़ने का, क्षमा भाव करने का। ऐसा करते करते आपको फीलिंग में आप आ जाएंगे। प्रयास नहीं करेंगे तो फीलिंग में नहीं आएंगे। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra.